Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. This will be useful for professional ethics or any other profession. This is a general topic here. It will be useful for the students, particularly law students. No doubt, you have got every channel to vent out your views. ఎందుకనే మీకు కార్పొరేట్ పేరు మొదట్లో చెప్తుంటాను. As a law student or as an academician, you have to support the legal reforms. Advocates Act లో కూడా చెప్పింది. As lawyers, you have to support the legal reforms. అమెండ్మెంట్స్ అంతేగాని ఈ అమెండ్మెంట్ ఎందుకు ఇది వచ్చింది అని మనకు మనసులో ఉంటుంది, కానీ అంటానికి లేదు. బికాస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ విల్ బి దేర్ బిఫోర్ మేకింగ్ దట్ అమెండ్మెంట్. చాలా డిస్కషన్ జరుగుతాయి. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. లా స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ కెన్ వెంట్ అవుట్ యువర్ ఒపీనియన్, బట్ ఇష్యూస్లో, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్లో, matters relating to the internal security, you should not use your words, the language and tenor should be proper. You should not do that. And at the same time, you should not mix with such people also. ఎవరన్నా చేస్తుంటే వాళ్ళతో పాటు తిరగండి, తిరిగితే మీరు ఇరుక్కుంటారు. అలాగే ఒక లా స్టూడెంట్, she was suspended for 6 months from the law college because of her involvement with another person who is against to Operation Sindoor. Nagpur bench of the Bombay High Court. Actually, they said, Nagpur bench, we don't want to interfere because it is an administrative matter. They refused to interfere in the matter of a suspended law student, that to a girl law student, because it is administrative action. No judicial interference at this stage, and the writ petition has been withdrawn by the advocate of the same student. ఏమిటి కథ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. The student was suspended following her alleged association with Reza Saidik. That man was recently arrested under Unlawful Activities Prevention Act, UPA Act అంటారు కదా, or simply to say urban nexus. వాటితో పాటు she has got association. ఎందుకంటే she was very recently suspended on May 10th of 2025. The student was suspended ఎందుకని she was reportedly found in a hotel room with Reza Saidik. And actually he presently is with the anti-terrorism squad. He was arrested, but he was found in her company, or she was found in his company in a hotel. So university's campus disciplinary committee definitely suspended her. కేవలం అక్కడ వాడితో దొరికినందుకు కాదు, యూనివర్సిటీ రూల్స్ ఇంకోటి ఉన్నాయి, అది కూడా చెప్తాను. సో నాట్ ఓన్లీ దట్, the disciplinary committee cited her social media postings, including that appeared to question the government's stance on Operation Sindoor. ఇది కూడా అందుకనే కొన్ని విషయాల్లో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొద్ది రోజుల తర్వాత మరలా ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇట్ ఈస్ అప్లాజ్డ్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. నో డౌట్ కొంతమంది వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ వ్యతిరేకించే దాంట్లో జాగ్రత్తగా రాయాలి. కానీ ఈ రేజా సాదిక్ లాగా, సైదిక్ అనగానే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఎవరు అతను, అలాగే చేస్తే ఇప్పుడు వాడి అసోసియేషన్ వల్ల ఈఎంఐ కూడా. అండ్ యాజ్ ఆర్ షీ వాజ్ సస్పెండెడ్ ఫర్ 6 months. 6 months అంటే ఏమవుతుంది, 1 semester was gone. Pursuant to the suspension, please remember, she was debarred from all academic and non-academic programs. సో అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇంటర్నల్స్, తర్వాత ఏమంటారు మన సెమిస్టర్ రాసుకోవడం. నాన్ అకాడమిక్ అంటే మామూలుగా నోట్స్ లైక్లు ఇవి ఉంటాయి కదా మనకి, కాదు చెప్తాను, లీగల్ లిటరసీ క్యాంప్స్, అర్థమైందా ఇలా. అలాగే ఇంకోటి ఉంటుంది మీకు అంత సెమినార్స్. ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షీ వాజ్ డిబార్డ్. సో దేర్ ఫోర్ షీ ఫైల్డ్ రిట్ పిటిషన్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ది అర్జెంట్ రిలీఫ్ బికాస్ సస్పెన్షన్ will curtail her to attend the internal examination. So this is disproportionate to the
డిసిప్లిన్ అంటే ఆవిడ చేసిన తప్పకుండా ఎక్కువ అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పింది. రైట్. అడ్వకేట్ ఆన్ హర్ బిహాఫ్ he contended that disciplinary action is in breach of the principles of natural justice and violated the code of conduct regulations by the university. యూనివర్సిటీ చేసినప్పుడు ఈ అమ్మాయిని అడగాలి కదా, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ హర్ ఒపీనియన్, అట్లీస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వితౌట్ దట్ దే హ్యావ్ వన్ వే సస్పెండెడ్ హర్. తర్వాత సస్పెండింగ్ హర్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ప్రపోర్షనేట్ పనిష్మెంట్. రైట్. సో అప్పుడు యూనివర్సిటీ ఏం చెప్పింది, ఇంక్వైరీ ప్రాసెస్ హ్యాస్ బీన్ కండక్టెడ్ అకార్డింగ్ ది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఆర్ ఎ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద యూనివర్సిటీ. The student has been duly informed about the inquiry committee's conclusion on May 23rd. అర్థమైన మొత్తం చేయడం జరిగింది, కానీ May 10th సస్పెండ్ చేశారు. ఎస్, సస్పెన్షన్ కెన్ బి డన్. అండ్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ మేము కూడా ఫాలో అయ్యాము అని చెప్పి అంటారు. సో ఎనీవే, ఇష్యూ వాజ్ అడిషనల్ పీపీ గారు, గవర్నమెంట్ ప్లేడర్, ఈ సేస్ దట్ అడిషనల్ గవర్నమెంట్ ప్లేడర్ ఈ సేస్ దట్ the issue is administrative in nature. So, judicial inference may not be necessary. Therefore, Justice Praveenda Patel of Nagpur bench. So, he took note of the communication of the university, stated that since the petitioner has opted to pursue the statutory appeal, నేను కోర్టుకు వెళ్తాను ఆవిడ, అందుకని వాళ్ళు జడ్జి గారు కూడా ఓకే అమ్మా నువ్వు అప్పీల్కి వెళ్ళు, బికాస్ సస్పెన్షన్ ఈజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్షన్ బియాండ్ జ్యుడిషియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎట్ ద పర్టికులర్ స్టేజ్. రైట్. సో కాబట్టి అప్రూవల్ అపీల్ కెన్ బి ఫైల్డ్ బిఫోర్ ది యూనివర్సిటీ జస్టిస్ కమిషన్ ఆల్సో. కాబట్టి జ్యుడిషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అన్వాంటెడ్. సబ్జెక్ట్ టు ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది అపీల్, the university definitely they have to take her, they have to give an undertaking that they have to make her attend the next semester exams. Anyway, one semester is going, how much lost to the last student, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే తొందరపడి ఇలాంటి పనులు చేయకండి. అఫ్ కోర్స్ యంగ్స్టర్స్ యూ మే బి హ్యావింగ్ ద ఒపీనియన్, ఏంటండి ఇలా మాట్లాడతారు, లా స్టూడెంట్స్ కదా, వీ హ్యావ్ టు వెంట్ అవుట్ ది పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ చేయాలి, నేను చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు అన్నప్పుడు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూర్ లా స్టూడెంట్ బెటర్ బీ కేర్ఫుల్. యు ఆర్ దేర్ టు స్టడీ ద లా. ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ద లా, బికమ్ అన్ అడ్వకేట్, దెన్ ఫైట్ ఫర్ జస్టిస్. ఈ స్టేజ్లో తొందరపడకండి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాక్చువల్గా మిమ్మల్ని ఏమీ డిస్కస్ చేయట్లేదు, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతలేదు, కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు, దానికోసం. అంతేగాని మీరు అసలు ఏం మాట్లాడకూడదు, సైలెంట్గా వచ్చి చదువుకెళ్ళమని చెప్పారు. కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దర్ ఒపీనియన్స్ బట్ నాట్ టు ది displeasure of. If you understand this much, it's sufficient. Thank you.